السلام عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة، صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب، صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، صلى الله عليه وله وعلى الحمد الذي لا آله. تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عدم الإمكان صورة هذا الإنسان، صلى الله عليه. ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان،
فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا
بنظرة تكن فائز وظافر ألا يرضى بنظرة ومن أهل السرائر ألا يرضى بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يرضى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين عامل مثل الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من زلف ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرب بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقر في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهد بشرا لا كالبشر ونورا حيا الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم بهذا القرطاس ما هو لديه من عجب ذلك النور معروف صلى الله عليه كانت الألف التي بمشركه شرع الصافي ذلك الموصوف تشويق اللسان بشرى لنا بشرى
برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد فأغثني أنت معتمدي فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعاد لي حرام ولا تعذلوني فعاد لي حرام دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعاد لي حرام ولا تعذلوني فعاد لي حرام تعلم بكايا ونوح يا حمام تعلم بكايا ونوح يا حمام فخذ عن سجودي دروس المقام وخذ عن سجودي دروس الغرام حبيبي ولا تعذلوني فعاد لي حرام ولا تعذلوني فعاد لي حرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قرب عنوان هذا الحبيب عننت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعز سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت غناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة ليسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود
فانفلق صبح الكمال من النور عنمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن والراد واستضيئوا بجمال يا رسول الله فكفي الحسن التفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا البشرى بسعد مرحبا مستمر الليل سينفت مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد حسين مرحبا حيث أتينا عطاء مرحبا جماع الفقر المؤبت مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين فلربي مرحبا مرحبا جل يا حسره لعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا مرحبا
محمد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين الله مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك النبي كان سعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وهدينا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مفعل طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع رب ما كنت وصفنا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب ما قد وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله سلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ala nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Habib Abdul Qadir bin Taufik Asgab, Habib Muksin bin Abdullah Al-Hamid, dan habaib-habaib yang lainnya, dan juga yang terhormat Habib Soleh selaku Ketua Majelis. Pertama-tama ya, kami dan yang terhormat para alim, para ulama, tokoh masyarakat, dan juga ketua BPD beserta anggota, dan juga Bapak Ibu muslimin muslimat yang hadir pada malam hari ini dalam majelis yang penuh barokah. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kula panjenengan saged hadir dalam acara sholawatan dan juga penutupan sementara Majelis Riyadhus Sholihin Bumi Aji, Bumi Sholawat. Mudah-mudahan kedepannya mudah-mudahan kedepannya Majelis Riyadhus Sholihin kedepannya bisa semakin lancar, semakin jaya, dan juga mudah-mudahan kedepannya pengikutnya tambah banyak dan juga tambah istiqomah dan juga menjadi baik, tambah lebih baik. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kita curahkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kula hormati, muslimin muslimat yang hadir pada malam hari ini, kula boten saged panjang lebar. Yang pertama kula ngucapaken ahlan wa sahlan, selamat datang para habaib di majelis yang penuh barokah ini, dan juga selamat datang Bapak Ibu semua muslimin muslimat yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini bisa berjalan lancar sesuai apa yang kita harapkan, dan juga kedepannya semakin jaya. Mungkin niku mawon sing saged kula sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Yang saya hormati para hadirin wal hadirat, wabil khusus para habaib, yakni Al-Habib Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Hamid, dan pendiri Majelis MRS, Majelis
Riyadhus Shalihin yang dibina oleh Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, dan tak terlupakan kepada guru kita yakni Al-Habib Abdul Qadir bin Taufik As-Segaf. Insyaallah guru-guru kita, habaib-habaib yang ada di sini, insyaallah Allah jaga dengan aman. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini dikasih waktu 10 menit. Tidak lebih jari ini pelanggaran. Alhamdulillah, duduk kita ini ditemani, dibarengi bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan ini adalah bulannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mengagungkan bulannya Nabi, maka orang tersebut akan disambut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia masuk ke liang lahat, Nabi Muhammad sudah menghadang. Sampai tidak perlu menghadapi malaikat mungkar nakir. Karena apa? Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini, bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perbanyak yakni solawat. Perbanyak solawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cinta kepada umatnya. Ketika umatnya berkumpul menjadi satu di bulannya Nabi, kemudian orang tersebut bersolawat kepada Nabi, memeriahkan acaranya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad cinta dan Nabi Muhammad hadir ada di tengah-tengah sini. Dan kita ini siapa orang yang menghormati bulan Syaban, orang tersebut akan dijaga umurnya sampai ke bulan berikutnya, yakni bulan Ramadan. Mulai bulan Ramadan sampean harus semangat, dilatih mulai sekarang bulan Sya'ban. Kemudian bulan Ramadan sampean harus melatih dari sini. Yakni apa? Harus tingkatkan amal ibadahnya sampean. Ketika sampean masuk bulan Ramadan, gampang untuk menjalaninya. Tapi kalau sampean, wah mari ini bulan Ramadan, waduh poso. Mulai tanggal 1 sampai 30, waduh. Kadang banyak orang yang seperti itu. Merasa ada bulan Ramadan yang akan datang. Wah, enakan riyoyo nih timbang bulan enak poso. Timbang poso ini enakan riyoyo oleh duit. Sing sampean sing cilik-cilik mikirno duit. Sing dadi bapak iki lho. Mikirno klambine sampean. Mikirno klambine anak-anake. Tanggal 1 wis, Pak, kapan aku tuku klambi, Pak? Pak, kapan aku iki tuku celana anyar, Pak? Pak, kapan aku iki tuku sepatu, Pak? Ya bapak mikir sing anak, wah karyoyo iki. Kadang yo bapak yang ngono pisan, mikir apa? Riyoyo. Makanya kebanyakan orang tersebut semakin banyak anak, semakin banyak keturunan, akeh sugihne wong iku. Kok iso? Iya, iso. Riyoyo waktune lebaran anake dijak sonjo kabeh. Disangoni siji-siji. Kadang ono orang yang ndak punya anak, yakni apa? Minjem anaknya tetangga dibawa. Kok istilah apa? Paruan oleh nih yo. Nah, ini yang susah. Kadang orang itu imannya kadang ono fil fulus. Di duwe imane. Yakni apa? Sebelum kita menginjak bulan Ramadan, kita harus khusyukkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Siapa orang yang menyambut bulan tersebut, bulan Ramadan, Allah akan menyambut orang tersebut dengan surga yang sangat-sangat mewah dan bidadari yang sangat-sangat cantik. Kadang orang ini mikir, wah gimana ya bidadari yang cantik ini? Kalau kita melihat orang yang cantik di dalam dunia, wah itu tidak ada apa-apanya. Bayangkan orang yang cantik. Kita lihat orang yang cantik di dalam dunia, sampean bayangkan, oh ini masih mending, ini masih biasa. Gimana yang kalau yang ada di surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anak kita jaga. Istri kita jaga. Kadang enggak.
Di bulan Ramadan sampean mementingkan nafkah, tidak mementingkan Ramadannya. Kadang kerja, setelah kerja, wah kepanasan kerja, pulang Pak. Lah kok puasa alhamdulillah. Lah kok suwe diceding. Sak ngombene aduh sak ngombene, alhamdulillah saya poso. Ini yang susah. Manusia ini tidak ada yang tahu. Sampean puasa, tidak puasa, sampean tidak ada yang manusia yang lain tidak ada yang tahu. Tapi Allah bakal mengetahui. Walaupun hambanya maksiat di lubang semut, Allah akan mengetahui. Makanya kita siap masuk di bulan Ramadan. Siap. Ojo tedung tok, Pak. Mon tedung tangi maghrib yo iso, arek bayi yo iso. Ini yang susah. Wah, mulai subuh sahur, sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh dia tidur. Jangan mengandalkan tidur ini adalah ibadah. Nomus soim ibadah, bener ibadah nih. Bukan ibadah seperti gini, tidur sampai hampir maghrib. Malah ikat langsung ngomong, masih arek cilik ya iso kok ini. Walaupun anak kecil yang bayi kalau tidur terus bisa dia puasa, bukan enggak bisa. Makanya kita tingkatkan amal ibadah kita. Amal ibadah kita ketika masuk di bulan Ramadan. Lebih-lebih siapa orang yang menghidupkan bulan Ramadan, Allah akan menjamin hidupnya di dalam dunia maupun di dalam akhirat. Saya tak teluk jamin oleh Habib Qadir wis metu iku. Dari 10 menit mari. Kemudian di bulan Sya'ban ini kita harus menjaga keluarga kita dari 3 hal. Yang pertama, menutup aurat. Ini yang penting. Menutup aurat, satrul aurah, yakni menutup aurat. Sampean punya istri, sampean punya anak, akan tapi auratnya tidak dijaga, sampean akan menjadi tempat di dalam neraka. Innama auladukum wa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta, anak, wanita akan menjadi fitnah kalau ada di akhirat. Kita harus jaga. Kadang tadi kita orang lewat di jalan melihat wanita yang buka aurat, lek aku merem nyetiri, aku nabraki. Bismillah, lihat. Mau diseleb, tak mau. Kata diseleb, tak gelem. Lek merem, nabrak. Innalillahi. Makanya apa? Kita salib, makanya itu yang dosa siapa? Perempuannya. Kedua orang tuanya yang dosa. Tidak mengajari satrul aurah, tidak mengajari ayahnya, bapaknya tidak mengajari menutup aurat. Ini yang susah. Ada seseorang wanita alimah, dia alim menjadi ustadzah dia. Wah, orang-orang sana tawassuk sama dia. Wah, ini patokan saya, ini ustadzah idola saya. Kemudian wanita tersebut, wanita yang solehah ini meninggal dunia. Siang di kubur, subuh dia bangkit dari kubur dalam keadaan gosong mukanya. Mukanya ustadzah tersebut, wanita solehah tersebut gosong mukanya. Sampai ditanya oleh orang-orang tersebut, "Pak, dosa apa ini, Pak? Yang menimpa anakmu ini, Pak?" Akan tapi sehari-hari anakmu ini mengaji, mengajar. Akan tapi kok bisa jenazahnya seperti kayak gini? Kok bisa, Pak? Padahal dia menutup aurat dengan rapat. Dijawab oleh bapaknya, "Iya, memang anak saya ini ahli ibadah. Anak saya ini ahli tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Akan tapi anak saya ini dia menutup aurat, akan tapi tubuhnya kelihatan." Itu yang susah. Tubuhnya kelihatan, dia menutup aurat dari kepala sampai bawah, akan tapi bajunya ketat. Itu yang susah. Sampai orang-orang itu kaget, wanita solehah kok bisa seperti kayak gini. Apalagi seseorang yang tidak memakai kudung.
Apalagi seseorang yang mengumbar-umbar auratnya, kadang didelok dosa, gak didelok iman. Sampai lak ngono. Jangan, mata ini termasuk gampangnya masuk ke dalam neraka. Dari mata kita gampang masuk ke dalam neraka. Makanya wajib mata kita jaga, dan anak-anak kita, istri-istri kita jaga tentang masalah bab aurat. Kemudian yang kedua, jaga anak-anak kita, keluarga kita, istri kita dari barang-barang yang haram. Jaga anak-anak kita dari barang-barang yang haram, barang-barang yang syubhat. Jaga, karena anak tersebut dilihat, oh anak ini soleha atau toleha, dilihat dari nafakohnya. Kalau orang tersebut nafakohnya menjadi haram, maka anak tersebut akan menjadi anak yang toleha, bukan soleha. Man akalal haram asad jawarihu sya'at am abah. Siapa orang yang memakan barang haram, anaknya dikasih barang haram, istrinya dikasih barang haram, mau tidak mau, wanita yang dikasih nafkah tersebut barang haram, mau tidak mau akan maksiat kepada Allah. Walaupun dia taat, tetap akan maksiat kepada Allah. Waman akalal halal ta'at jawarihu sya'am am abah. Siapa orang yang mengasih nafkah terhadap anak istrinya dengan barang-barang yang halal, akan menjadi taat. Tubuhnya, anggota badannya akan menjadi taat kepada Allah. Mau tidak mau dia akan taat kepada Allah. Makanya kita jaga anak kita daripada aurat. Tuturi anak sampean tentang aurat. Kemudian jaga anak kita dari makanan-makanan yang haram. Kita kasih nafkah yang halal, apapun itu bentuknya, yang penting yang halal. Kemudian yang nomor 3, ajak anak kita ke dalam majelis, ajak anak kita ke tempat-tempat di situ ada habaib, ajak anak kita di situ ada acaranya Rasulullah, perkenalkan anak-anak kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kadang iki endak keliru Bapak ambil ibu keliru. Nak, iki hari Minggu nak, iki hari Ahad nak, iki lo nak film Power Rangers, iki lo nak film SpongeBob, gak delok tanah, iki lah kesenanganmu. Ini yang susah, ini yang keliru kadang. Kadang anaknya ndak sekolah, wah dibanguni saat itu, ayo kamu sekolah. Dipukuli kalau udah sekolah. Akan tapi kalau udah ngaji, dibiarkan. Oh capek, biarkan habis sekolah dia. Pulang jam 2, kemudian dia mau ngaji. Biarkan tidur dulu, besok aja ngajinya. Ini yang susah. Anak tersebut akan menuntut kedua orang tuanya kalau ada di akhirat. Ketika kedua orang tuanya ingin masuk ke dalam surga, anak tersebut datang kepada Allah, minta bahwasannya ibu bapakku tidak pernah mengajari di dalam dunia, mengajari agama sedikit pun. Makanya anak tersebut akan menjadi anak fitnah. Kadang sampean iki lek dikandani iya tapi engko dilakoni. Ini yang susah. Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan di dalam kitab Al-Hikam, an-naim yuqad wal ghafil yudzakkar. Fa illam yujid fihi tadhkir wa tanbih fa huwa mayyit. Manusia itu ketika tidur dia bisa dibanguni. Ditangeni, iso tangi dek. Karena apa? Tidur ya bisa dibanguni. Wal ghafil yudzakkar. Dan orang yang lupa, orang yang lalai bisa diingatkan. Bisa dia diingatkan. Wah, ini tidur. Oh, bisa dibanguni. Oh, bisa. Karena tidur dia. Gampang bangunannya dia. Oh, ini orang lupa. Oh, nanti kita ingatkan. Namanya manusiawi. Lupa, tempatnya lupa. Ayo kita bangun. Kita ingatkan. Tapi kalau itu semua sudah tidak ada di hati manusia, tidak ada di jiwanya manusia, bahwa mayyitun, maka orang tersebut mayit. Dinasehati, tidak bisa. Dikasih kalam-kalam nasihat, dikasih mau itu pencerahan di dalam hati, tidak bisa. Iki kadang lek wong dikandani angel tuturane yus kene, ima wong gendeng wa ima wong
wong mati. Ini yang susah. Dibilangi, ayo sholat itu 5 waktu. Enggak, sholat itu 4 waktu. Lah, sampean anggap wong iki wong sapa? Wong gendeng. Lek gak wong gendeng apa? Mayit orang tersebut. Sampai Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi itu mengatakan manusia ini mati itu bukan musibah yang besar. Bukan musibah yang besar mati, orang yang meninggal dunia bukan musibah yang besar. Akan tapi apa? Musibah yang besar, orang tersebut masih hidup akan tapi hatinya mati terhadap agamanya Allah. Itu disuruh ngaji, tidak mau ngaji, disuruh sholat, tidak mau sholat, disuruh ikut majelis, tidak mau ikut majelis. Itu orang yang hidup akan tapi hatinya mati, lebih daripada orang mati. Ini yang kita takutkan. Moga-moga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan anak-anak kita bisa membanggakan kita di dalam dunia maupun di dalam akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Koyo iki lebih teko 10 menit. Apaan Beb ya? Ojo dilanggar Habib. Mugi-mugi yang hadir ada di majelis ini, penutupan majelis ini, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Pulang dari sini nama-nama sampean sudah dicatat di pintu-pintu surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang belum mendapatkan jodoh insyaallah berkat bulan Sya'ban jodohnya sudah disiapkan. Amin. Semari wis mari duwe bojo ndak usah melu. Amin. Kok nambah sampean. Moga-moga berkat majelis ini amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afati minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها القلوب وتنطلق بها العشوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد. Hadratil muhtaram, yang saya cintai, yang saya hormati, para habaib, para tokoh, para alim ulama, para pejabat, takmir masjid, khususnya orang tua kita bersama, Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid. Kemudian yang saya hormati guru kita bersama, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Pak Lurah Farihin, dan para tokoh, para sesepuh yang saya tidak mampu menyebut namanya satu-satu, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada antum yang saya cintai. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul, seorang nabi, min anfusikum,
Ada yang baca min anfusikum, ada yang min anfasikum. Kalau min anfusikum telah datang seorang rasul dari kamu kaum Arab. Kalau min anfasikum telah datang kepada kamu seorang rasul manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anittum. Membuat berat hati Nabi Muhammad apa yang membuat berat hati umatnya Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah itu hatinya gelisah ketika umatnya gelisah. Rasulullah itu hatinya sedih ketika umatnya sedih. Azizun alaihi ma anittum. Sehingga manusia yang paling cinta kepada kita itu adalah Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu tidak diutus kecuali Nabi Muhammad itu menjadi sumber rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita itu cinta sama kita, nggih. Bagaimana ibu kita cinta sama kita? Ayah kita cinta sama kita. Itu bentuk rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Sumber rahmat itu adalah Nabi Muhammad. Yang paling cinta, yang paling sayang sama kita adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Azizun alaihi ma anittum. Sampai dikatakan setiap hari Kamis itu amalnya umat Islam ini, orang Islam ini dilaporkan ke Nabi Muhammad. Amalnya saya sama amalnya sampean ini yang hadir ada di sini, setiap hari Kamis itu dilaporkan ke Rasulullah. Nanti dilihat sama Nabi Muhammad. Ketika dilihat, oh umatku jaga sholat 5 waktu. Oh umatku yang iman kepadaku jaga puasa Ramadan. Oh jauh dari hal-hal yang diharamkan. Nabi Muhammad senyum bahagia sambil mengucapkan Alhamdulillah. Ketika dilaporkan, oh umatnya bolong-bolong sholat. Oh maksiat. Oh main riba. Oh main narkoba. Oh zina. Dan yang lain-lain. Nabi Muhammad itu ngelihat. Misal namanya saya Abdul Qadir bin Taufik. Loh Nabi Muhammad itu ngelihat laporan ini. Namanya ini tahu, orangnya ini tahu. Ketika berdosa, Nabi Muhammad mengistighfari, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saya sama sampean ini habis maksiat tidur. Saya sama sampean habis maksiat tertawa, main. Nabi Muhammad di alam barzah membaca istighfar untuk kita supaya kita diampuni sama Allah Ta'ala. Itu saking cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kau. Ayo orang Islam mau beramal, beramal. Wa qul i'malu, beramal. Mau jadi orang taat, jadi orang yang taat. Mau jadi orang maksiat, maksiat. Mau bangga sama orang kafir, bangga. Mau cinta sama Nabi Muhammad, wa qul i'malu, katakan beramallah. Fasayarallahu amalakum. Amalmu dilihat oleh Allah Ta'ala. Amalmu dilihat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nanti itu Pak, Bu, ketika kita di akhirat itu disifatkan di dalam Al-Qur'an. Akhirat itu persidangan yang nyidang langsung Allah Ta'ala. Sehingga ketika manusia itu kumpul ya, semua manusia itu kumpul, habibnya kumpul, kiainya kumpul, pengurus masjid kumpul, pengurus organisasi kumpul, pengurus pondok kumpul, pejabat kumpul, orang kaya kumpul, orang miskin kumpul. Kemudian Allah ngomong limanil mulkul yaum. Sekarang yang merasa punya umat banyak, sekarang yang merasa kaya, hari ini, hari persidangan di hari akhirat, Allah Ta'ala ngomong limanil mulkul yaum. Sekarang ini kerajaannya siapa yang ada? Ayo mana pejabat? Mana polisinya?
Mana tentaramu? Ayo ulama, mana umatmu? Limanil mulkul yawm. Semua bakal ngomong lillahil wahidil qahhar. Hari itu yang menjadi raja hanya Allah, Tuhan yang Maha Tunggal dan Tuhan yang Maha Memaksa. Tidak ada yang berani, Pak. Sampean ini dipanggil polisi, Polda Jatim drodok sampean. Polda Jatim dipanggil, masuk persidangan drodok. Minum obat penenang dulu. Biar tidak drodok. Sik dipanggil polisi, di akhirat sama Allah Ta'ala persidangannya, Pak. Akhirat itu persidangannya dengan Allah Subhanahu, sehingga dikatakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idin sya'nu yughni. Saat itu anak ninggal bapak, bapak ninggal anak, anak ninggal ibu, ibu ninggal bapak, terus suami ninggal istri, istri ninggal suami. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Tidak ada yang berani. Anak yang cinta sama orang tua nuntut di akhirat. Orang tua yang cinta sama anak nuntut di akhirat. Kalau anaknya tidak dididik baik, dituntut. Orang tuanya dituntut, anaknya durhaka, dituntut di akhirat. Ini persidangannya Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Manusia ini, sampean sama saya takut. Punya apa saya sama sampean, Pak? Sholat tidak pernah khusyuk. Sholat 5 waktu aja masih tidak khusyuk. Sholat terus, untung alhamdulillah. Ini sholat khusyuk tidak pernah, bolong-bolong. Habis gitu jalan-jalannya ke kafe, mainan HP, TikTok, Instagram, sombong. Tidak punya amal, tidak punya apa-apa. Bayangin sampean, nyedep Allah. Hari itu wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal baik sekecil biji debu akan Allah perlihatkan. Amal jelek sekecil biji debu akan Allah lihatno. Ma farratna fil kitab. Dilihatno semua sama Allah Ta'ala. Ditunjukno semua amalnya orang. Tidak ada yang bisa disimpan. Privasi tidak ada. Dibuka sama Allah Ta'ala. Dibuka sama Allah Ta'ala. Mau kemana sampean? Lari, Pak. Sampean sama saya lari ke Nabi Adam. Bapak pertama nggih. Bapak pertama minta tolong sama Nabi Adam. Minta tolong sama Nabi Adam. Katanya Nabi Adam apa? Oh enggak. Saya enggak mampu saya. Ini hari Allah Ta'ala telah marah dengan marah yang sangat besar. Saya enggak berani. Saya takut. Walaupun saya Nabi yang maksum, Nabi yang dijaga dari dosa, dosanya diampuni, kesalahannya semua diampuni, tetap saya tidak berani. Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Pikiran dirimu, saya mikir diri saya. Sebentar lagi saya maju dihisab. Sebentar lagi kamu yang dihisab. Saya mikir diri saya, kamu mikir dirimu sendiri. Lari ke Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim. Terakhir lari ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Terakhir lari kepada Nabi Muhammad. Minta tolong sama Rasulullah. Lo ini orang Linggo, orang kota Pasuruan, ini nanti larinya ke Nabi Muhammad. Minta tolongnya sama Rasulullah. Depan kita ini neraka, Pak. Kita kalau tidak dapat syafaatnya Rasulullah, mampir neraka. Neraka ini gitu kolam renang, Pak. Api nih, Pak. Api. Apinya api neraka, bukan api dunia. Kalau mata ini tidak dapat syafaatnya Rasulullah, lu masuk neraka. Diobong moto iki, Pak. Dibakar ini mata. Sampai kan rokokan nggih. Sampai rokokan. Coba kalau rokokan itu tempatnya api, walian nyosno di mata, Pak. Kuat sampean. Loh ini kalau tidak dapat syafaatnya Rasulullah, dinyos pakai apinya neraka, Pak. Ini telinga. Coba nyusun pakai anunya rokok, Pak. Korek lebokno. Tidak kira kuat. Ini kalau tidak dapat syafaatnya Rasulullah, kena api neraka, Pak. Ini semua yang ada di sini lari ke Nabi Muhammad. Minta tolong sama Rasulullah. Minta tolong sama Nabi Muhammad. Apa katanya Nabi Muhammad? Analaha, analaha. Aku sing ngedep sama Allah. Saya yang minta sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nabi Muhammad datang ke Allah sujud dengan sujud yang panjang. Sampean ini maksiat. Sampean ini mainan. Sampean bondo iman. Bondo maulidan. Nabi Muhammad ngedep sama Allah Ta'ala sujud dengan sujud yang panjang. Sampai Allah Ta'ala ngomong kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Apa sujud kok panjang ini kenapa? Irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wasal to'to, minta. Apa yang kau minta akan diberi. Washfa' tushaffa. Tolong orang yang kau ingin tolong, maka dia akan tertolong. Saat itu Nabi Muhammad ngomong apa? Ummati, ya Allah umatku. Umatku ya Allah, yang iman sama aku ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Selamatkan dia dari api neraka. Selamatkan dia dari api neraka. Diselamatkan orang Islam. Tidak lega Nabi Muhammad. Takut umatnya ada di neraka, Pak. Nabi Muhammad nyemplung ke neraka, Pak. Nabi Muhammad nyemplung ke neraka. Sama kayak sampean nyemplung ke sapi tank gitu namanya, Pak. Ibaratnya anaknya sampean tenggelam ada di sapi tank, sampean masuk ke sapi tank. Sampean mencolot ke sapi tank. Misal anaknya orang Pasuruan, kedelep di sapi tank, sampean mikir sapi tank. Kalau punang sapi tank. Cek no bapak sing mlebu nang sapi tank nggih. Biar no orang tuanya yang masuk, ada apa saya? Saking cintanya Nabi Muhammad sama kita. Setelah kita dapat syafaatnya, Nabi Muhammad masuk ke neraka. Tapi karena yang masuk adalah kekasihnya Allah, berubah neraka menjadi dingin. Neraka berubahnya dicari umatnya di neraka. Umatnya Nabi Muhammad SAW dicari ada di neraka. Azizun alaihi ma'anittum. Apa yang membuat umatnya berat, membuat hatinya Rasulullah SAW itu berat. Sampai dikatakan tidak ada satu duri ya. Saking Nabi Muhammad itu menjiwai hatinya umatnya ya. Nabi Muhammad itu cinta kepada kita jauh lebih dari orang tua kita. Kita belum lahir sudah dicintai sama Rasulullah. Sampai dibilang tidak ada satu duri yang nusuk kepada telapak kaki umatku kecuali aku akan merasakan. Saking Rasulullah itu menjiwainya kepada umatnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah itu pernah duduk sama sahabatnya. Nabi Muhammad itu pernah duduk sama sahabatnya. Wa syauqa ila ahbabi. Aku kangen kepada pecinta-pecintaku. Aku kangen kepada pecinta-pecintaku. Aku rindu sama pecinta-pecintaku. Ini duduk sama sahabat Nabi Muhammad ini, Pak. Rasulullah ini duduk sama sahabat. Kemudian katanya sahabat, ya Rasulullah, bukankah kita orang-orang yang cinta kepadamu? Katanya sahabat, katanya Rasulullah, engkau adalah sahabatku, tapi aku rindu kepada pecinta-pecintaku. Rasulullah tanya, sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa? Yang engkau maksud ini siapa? Orang yang hidup setelahku. Dia tidak pernah bertemu denganku, tapi dia rindu denganku. Dia iman denganku. Sebelum kita rindu sama Nabi Muhammad sudah rindu sama kita. Sebelum kita cinta sama Nabi Muhammad sudah cinta sama kita. Sebelum kita kenal sama Nabi Muhammad sudah kenal sama kita. Sebelum kita baca maulid nyebut Nabi Muhammad sudah menyebut kita. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum. Nabi Muhammad itu semangat, Pak. Haris dalam perjuangan dakwahnya menyelamatkan manusia ini selamat. Harisun alaikum. Semangat dalam dakwah. Tidak pernah lemes Nabi Muhammad. Pak, Nabi Muhammad ini dakwah tidak makan 3 hari, Pak. Bu, Nabi Muhammad itu dakwah tidak makan 3 hari. Tidak minum 3 hari, tidak kober makan. Rasulullah itu tidak kober makan. Renovasi rumah tidak pernah Nabi Muhammad. Rumahnya direnovasi tidak pernah. 3 hari tidak makan. Sampai Rasulullah itu sebelum meninggal 40 hari di rumahnya tidak ada makanan kecuali kurma sama air.
Tidak bingung, Pak. Nabi Muhammad tidak bingung. Yang penting umatnya jadi orang soleh. Yang penting umatnya beramal seperti amalnya orang-orang yang calon-calon masuk surga. Nabi Muhammad itu swaret. Dan Nabi Muhammad sudah kenyang. Hiburannya Rasulullah itu bukan jalan-jalan. Hiburannya Rasulullah itu bukan makan sate. Hiburannya Rasulullah itu kalau ngelihat umatnya ahli sholat. Hiburannya Rasulullah itu kalau umatnya cinta sama Allah, cinta sama Nabi Muhammad. Itu yang dipikirkan Nabi Muhammad itu adalah bagaimana umat Islam masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan di dalam hadis, manusia ini ibarat binatang kecil. Kita ini ibarat binatang kecil. Laron. Ya, ibarat laron. Ketika ada api, kita rebutan mau mencolot ke api ini ya. Laron kan gitu nggih. Ada api ya, peteng ada api. Banyak laron. Laron ini mencolot. Dipikir enak nggih, melebu mati ya. Mati. Katanya Rasulullah, manusia ini ibarat kayak laron. Ada neraka, mau mencolot ke neraka. Sama Rasulullah ditepis. Bagi Rasulullah ini bagian nepis. Ojo hati-hati. Ojo hati-hati. Ojo hati-hati. Ojo hati-hati. Harisun alaikum. Nabi Muhammad itu semangat. Kadang tidak tidur berhari-hari. Kadang harus sampai sakit. Harus sampai diracun. Nabi Muhammad itu Pak diracun, Pak. Nabi Muhammad diracun dengan racun yang sangat kuat. Jadi Rasulullah itu waktu makan sama sahabat, makan dagingnya dicakot sama Rasulullah. Ketika daging ini dicakot, daging ini jerit. Ya, dengan izin Allah jerit. Ngomong, ya Habibullah, wahai kekasihnya Allah, wahai Nabi Muhammad, jangan engkau makan. Karena aku adalah daging yang dicampur dengan racun. Itu dilepas sama Rasulullah, sebagiannya masuk. Itu ngelukai badannya Nabi Muhammad. Badannya Rasulullah itu sakit terus ya, sampai meninggal. Gara-gara racun ada yang masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad keliling tidak dapat amplop, Pak. Rasulullah keliling tidak dikarak, dibalang batu. Nabi Muhammad ini dibalang batu. Ketaif dibalang, yang balang batu anak kecil-kecil. Anak cilik-cilik balangi batu sampai Rasulullah berdarah. Sampai kakinya berdarah. Harisun alaikum. Muhammad itu semangat. Sayang bil mukminin, kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang Islam. Raufun rahim. Nabi Muhammad itu maha pemurah, maha rahmat. Pak, Bu, manusia yang paling mulia itu Nabi Muhammad. Manusia yang paling dicintai sama Allah Nabi Muhammad. Manusia yang paling sempurna Nabi Muhammad. Manusia yang paling rahmat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad itu walaupun menjadi makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad itu bukan orang yang sombong, Pak. Nabi Muhammad itu bukan orang yang bangga diri, Pak. Raufun, maha pemurah. Maksudnya apa? Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau sudah diundang sama orang miskin, orang tidak punya ngundang Nabi Muhammad loh. Nabi Muhammad datang sebelum yang lain datang. Maulud belum dimulai, kalau sudah orang miskin yang ngundang, Nabi Muhammad berangkat, belum dimulai, Nabi Muhammad sudah di rumahnya. Ajabahu ijabatan muajjalah. Wa wal abu syafiqur rahim lil yatimi wal armala. Nabi Muhammad itu bagikan ayah yang sangat sayang kepada siapa? Anak-anak yatim. Nabi Muhammad itu perhatian sama anak-anak yatim, cinta sama anak-anak yatim, sehingga Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatimi kahaten. Aku dengan orang-orang yang suka membantu anak yatim itu ibarat dua jari ini, artinya dekat, berdekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal armala, orang janda-janda yang tidak punya, yang miskin, ibu-ibu yang tua 70 tahun, anaknya tidak ada, suaminya sudah meninggal 80 tahun. Kerja tidak bisa, ini tidak bisa, yang ngasih makan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lapar, orang yang di depannya kenyang. Sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya tidak ada yang lebih sayang kepada kita lebih dari Nabi Muhammad.
Tidak ada yang lebih cinta kepada kita lebih dari Nabi Muhammad. Ketika nanti kita meninggal, tidak ada yang bisa kita andalkan lebih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa kita kok lebih cinta Ronaldo daripada Nabi Muhammad? Pertanyaannya, kenapa kita kok lebih bangga niru artis daripada Rasulullah? Padahal kita tahu yang bantu kita di akhirat ini Nabi Muhammad. Kita tahu yang lebih cinta kepada kita itu Nabi Muhammad. Yang kenal sama kita Nabi Muhammad. Yang sayang sama kita Nabi Muhammad. Nah, kenapa kita kok milih orang kafir lebih dari Nabi Muhammad? Kita lebih bangga niru gayanya orang kafir daripada Rasulullah. Loh, Rasulullah ini tidak makan 3 hari buat kita, Pak. Rasulullah tidak makan 3 hari buat kita, Bu. Kok kita lebih cinta artis daripada Nabi Muhammad? Kok tego kita ini, Pak? Cek tego nih kita. Kita ini khianat kepada orang yang paling cinta sama kita. Kita ini khianat kepada orang yang paling memikirkan kita. Kita ini khianat kepada orang yang bisa ngasih kita syafaat, yang bisa nolong kita dari neraka. Kok cuman gara-gara ngantuk tidak sholat subuh? Gara-gara kepingin dolen, goncengan ambil perempuan yang bukan mahram. Cuman gara-gara syahwat, gara-gara dunia, Nabi Muhammad dilupakan. Lu mau minta tolong sama siapa sampean di akhirat? Kok tego sampean sama Rasulullah? Cek teganya sampean sama Nabi Muhammad. Kok sampai dibuang ada di sampah Nabi Muhammad ini? Tidak ada yang lebih cinta daripada kita lebih dari Nabi Muhammad. Oh, ayo hidup no. Ayo kita harus bangga dengan Nabi Muhammad. Ada orkesan, ojo hadir. Orkesan. Saya pecinta Muhammad Rasulullah. Saya cinta Nabi Muhammad. Saya tidak butuh orkes. Diundang. Campur laki perempuan yang bukan mahram. Di situ ada maksiat. Jangan hadir. Saya cinta Nabi Muhammad. Saya jangan sampai jaga perasaannya orang. Tapi saya tidak pernah mikirkan Nabi Muhammad. Karena itu ayo. Ini majelis banggakan kita kepada Nabi Muhammad. Ingatkan kita Nabi Muhammad. Majelis ini dibentuk. Majelis ini dibuat tashwigan lis-sami'in. Min khawasil mu'minin. Wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Tashwigan lis-sami'in. Ini majelis dibuat untuk mancing. Ini orang-orang yang iman sama Rasulullah. Ini orang-orang yang kenal sama Nabi Muhammad. Tashwigan. Dipancing lagi untuk supaya ingat dan rindu kepada Nabi Muhammad. Kalau yang hadir ada di sini sudah cinta sama Rasulullah, sudah sayang sama Nabi Muhammad, wa tarwihan lil muta'alliqin. Ini adalah sebagai penghibur bagi orang yang sudah terikat hatinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayo kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Ayo salat dijaga. Ayo Pak, HP itu tidak bisa menyelamatkan sampean dari nerakanya Allah. Tapi ini siwak yang diajari Nabi Muhammad. Siapa yang ngajari siwak ini? Nabi Muhammad. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita akan jaga siwak lebih dari HP kita. Kita akan cari siwak lebih dari HP kita. Loh, Nabi Muhammad. Ini yang disuruh Nabi Muhammad. Katanya Rasulullah, laula an asyugga ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah wa fi riwayatin inda kulli wudu. Kalau saya tidak takut beratkan umatku, la amartuhum biswak, tak wajib no siwak ini sama. Tak wajib no siwak, setiap mau sholat wajib pakai siwak. Tapi Nabi Muhammad rahmat, takut umatnya berat. Tidak jadi wajib, jadi sunnah. Kalau sampean cinta sama Nabi Muhammad, sampean beli siwak. Bukan beli gudang garam sampean. Rokok ini Pak, rokok ini buat syahwatnya sampean. Rokok ini buat syahwatnya sampean. Siwak ini nyenengno Nabi Muhammad Pak. Sampai tidak kepingin nyenang Nabi Muhammad. 10.000 3 bulan tidak entek Pak. 3 bulan tidak habis. Loh ayo di hidup. Ini ada cili-cili ini. Ajarono sunnahnya Rasulullah. Ajarono cara doa jalan ke masjid. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina ilaik. Bihaqqir raghibin ilaik. Ajarono. Cik Nabi Muhammad senang. Masuk ke masjid. Ajarono. Kaki kanan. Nah ini ajarannya Nabi Muhammad. Baca doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
Rabbi firli waftahli abwaba rahmatik. Masuk ke masjid. Nah, ojo rame. Masjid itu rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar dari masjid, kaki kiri nak. Baca doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa junudihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi firli waftahli abwaba fadlik. Ajarono. Supaya anaknya ini cinta sama Nabi Muhammad. Ndak tahu diceritain Nabi Muhammad kok ndelok apa Bang Beb? Power Rangers. Ndak pernah diingatno sama Rasulullah, dipegangi HP kok ndelok TikTok lu sampean durhaka sama anaknya sampean sebelum anaknya sampean durhaka sama sampean. Lu cintakno sama Nabi Muhammad. Sebelum anaknya mondok, nggih. Sebelum anaknya sampean mondok ada di pesantren, jadi hatinya ini terikat sama Nabi Muhammad dulu. Hatinya ini terikat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu ngajari kabeh, Pak. Semua diajari sama Nabi Muhammad. Cara masuk kamar mandi, kaki kiri, baca doa. Ndak hilang kabeh sudah hilang semua. Keluar dari kamar mandi, kaki kanan, baca doa. Pakai baju sebelah kanan dulu, baca doa. Ngelepas baju, baca doa. Semua dituntun sama Rasulullah. Semua diajari sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu ayo. Kalau sampean ndak hafal, anaknya sampean suruh ngapalno. Kalau sampean ndak bisa, anaknya sampean dididik. Ini majelis bukan majelisnya Habib Soleh. Ini majelis bukan majelisnya Habib Qadir. Ini majelisnya Nabi Muhammad. Saya sama sampean ini tamunya Nabi Muhammad. Bukan tamunya siapa-siapa, Pak. Sampean sama saya tamunya Nabi Muhammad. Kalau sampean tawassul sama aulia, sampean bisa yakin hadir itu wali. Tahu ketika sampean tawassuli, Nabi Muhammad jauh lebih bisa hadir. Ya Rasulullah, isfa' lana fi hajati indallah. Ya, katanya Habib Ali Al-Habsyi, kalau orang ini punya hajat, tawassul sama Nabi Muhammad dengan mengucapkan ya Rasulullah, isfa' lana fi hajati indallah. Ya Rasulullah, tolong saya dalam urusan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini majelisnya Nabi Muhammad. Kita ada di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah bagus, sudah nikmat. Makanya sampean ojo kesel kalau acara maulid. Jangan ngantuk kalau ada acara maulid. Acaranya Nabi Muhammad, bangga. Sampean dari rumah itu, sampean iling-ilingan. Saya mau hadir maulidnya Nabi Muhammad. Orang yang paling cinta sama saya. Orang yang paling sayang sama saya. Orang yang paling mikirkan saya. Orang yang satu-satunya orang yang paling bisa menyelamatkan saya dari neraka. Sekarang saya mau hadir, saya akan memuji itu orang, saya akan mengagungkan itu orang, dan saya akan bersolawat kepada itu orang. Hadir, semangat, sing sakit waras, Pak. Sing sumpek seneng. Sing punya masalah hilang masalahnya. Kenapa? Terhibur dengan disebutnya Nabi Muhammad. Sampean bukan hadir orkesan. Kalau sampean hadir orkesan ndak usah niat, ndak apa-apa ya. Tidak usah niat. Tapi kalau hadir untuk Nabi Muhammad dari rumah, wudhu di berangkat, Pak. Wudhu berangkat, punya wudhu, dihormati, pakai wangi-wangian. Yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Sehingga dicintai sama Nabi Muhammad. Orang yang sayang kepada Nabi Muhammad sehingga disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini majelis ditutup sementara ya. Ini majelis insyaallah penutupan sementara dan sebentar lagi kita masuk ada di bulan Ramadan dan ya Sya'ban ini adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo hidupno sunnahnya Nabi Muhammad ya. Hidupkan sunnahnya Rasulullah satu-satu wis siji-siji. Semampunya sampean sing bisa apa? Aku ndak iso Beb, dungo iki ndak apal Beb. Iki lho, tuku iki. Sampai ndak hafal doa beliau siwak. Salat atau pakai siwak dulu. Pegangan siwak, jangan dilupakan siwak kayak sampean pegang HP. Kayak sampean pegang HP. Salat atau pakai siwak. Berapa Beb? 1 bulan sampai ikut Syawal. Pegangan terus. Jadikan ini menjadi wajib. Karena apa? Ini diperintahkan oleh kekasihku. Ini diperintahkan oleh orang yang saya cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati inda fasadi ummati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika umatku banyak meninggalkan. Umatku meninggalkan sunnah, ini masih menghidupkan.
falahu ajru mi'ati syahid. Maka dia setiap menghidupkan sunnah dia mendapatkan 100 pahalanya orang yang mati perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu ayo hidupno satu-satu. Yang paling gampang dari yang paling gampang. Makan bojo donga. Ndak mosok ndak apal bojo donga mangan. Allahumma barik lana apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu yang paling pendek. Mosok ndak apal. Apal bojo, anaknya suruh baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah makan ada doanya. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi hulmin wala quwwah. Minum ada doanya bismillahirrahmanirrahim. Satu teguhan bismillah, setelahnya alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Teguhan yang ketiga bismillahirrahmanirrahim. Setelah doanya alhamdulillah alladzi ja'alahu adban furatan birahmatihi wa lam yaj'al lahu milhan ujajan bidunubin. Semua ini diatur sama Nabi Muhammad. Ayo ikut Nabi Muhammad. Buangan Ronaldo, buangan Messi, buangan TikTok, buangan Instagram, buangan hatinya kita cuma buat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya. Mudah-mudahan Allah taala jadikan kita orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah taala jadikan kita orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah taala karuniakan kepada kita bisa melihat wajahnya Rasulullah dalam mimpi kita, dalam yaqadha kita. Kita bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad, Rasulullah senyum kepada kita, Rasulullah bahagia kepada kita, Rasulullah cinta kepada kita, Rasulullah sayang kepada kita, Rasulullah ridha kepada kita. Dan nanti ketika kita mati, ketika akhir hayat kita, ketika kita mau meninggal, saat itu tidak ada yang bisa membantu kita. Kita minta sama Allah, Allah Ta'ala hadirkan saat itu Nabi Muhammad SAW untuk nuntun kita bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Barang siapa yang akhir kalimat yang diucapkan La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga tanpa dihisab. Kita minta, ya Allah, ketika kita mau meninggal, hadirkan Nabi Muhammad untuk bisa menuntun kita membacakan kalimat La ilaha illallah. Ketika kita ditaruh ada di bawah tanah, ketika kita mau ditanya oleh para malaikat Munkar dan Nakir, saat itu tidak ada orang tua, tidak ada guru, tidak ada sahabat, tidak ada siapa-siapa. Kita minta saat itu kita ditemani Nabi Muhammad supaya kita bisa tenang, supaya kita bisa menjawab pertanyaan para malaikat ini. Ketika kita masuk di alam barzah, ya di alam barzah, setelah alam dunia kita masuk di alam barzah, kita bisa melihat wajahnya Rasulullah dengan wajahnya yang tampan, dengan wajahnya yang gagah, dengan kulitnya yang putih, dengan wajahnya yang senyum. Kita bisa salaman, kita cium tangannya Nabi Muhammad, kita peluk badannya Nabi Muhammad, kita cium kakinya Rasulullah dan Rasulullah ridha kepada kita. Para salafun sholihin ridha kepada kita. Kita menjadi anak cucu umat yang tidak memalukan mereka. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bareng-bareng bersama Rasulullah masuk ada di telaga haudnya, ada di telaga kausarnya, dan masuk ada di surga bersama Nabi Muhammad. Ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.